प्यारे दर्शकों, नवा पंजाब चैनल के विचार चर्चा प्रोग्राम में तुहाडा निघा स्वागत है। इस प्रोग्राम के विच मेरे नाल भारती महिला फैडरेशन के सकत्तर प्रोफैसर कमलजीत ढिल्लों हैं। उन्होंने गल करांगे कि पिछले दिनी भारती महिला फैडरेशन दीयां 3 आगू मणिपुर के लोगों खास करके औरतों ते बच्चों का हाल चाल पुछण गईयां सी। तुहानूं सारिआं नूं पता कि मणिपुर च पिछले लंबे अरसे तो हिंसा हो रही है तो जिहड़ी ठल्लण का नां नहीं लैंदी। तो मणिपुर सरकार ने जिहड़ियां 3 औरतां गईयां सी जिन्हां च भारती महिला फैडरेशन की देश की जिहड़ी कौमी जनरल सकत्तर है एनी राजा, उन्हां दे नाल निशा सिद्धू ते उन्हां दे नाल एक होर महिला आगू सी जिहड़े एडवोकेट ने, इन्हां दे खिलाफ संगीन धारावां दे तहत केस दर्ज किया। असीं ढिल्लों साहब कोलों जाणांगे भी मैडम ये केस दर्ज क्यों किया उत्थों दी सरकार ने। तमू जी शुक्रिया अपने दर्शकों के रूबरू करने लई। ये मसला बड़ा ही सीरीयस है। मैं ये कहना चाहनी हाँ कि मणिपुर जिहड़ा कि साडियां जिहड़ा नॉर्थ ईस्ट दे विच बड़ी इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल स्टेट है, जिस दे नाल साडा चाइना दा बॉर्डर है, साडे होर बॉर्डर है जिन्हां नूं असीं 7 सिस्टर्स ऑफ स्टेट भी कहने। म्यांमार दा बॉर्डर है, म्यांमार दा बॉर्डर है, 2-3 बॉर्डर साडे इंटरनेशनल लग रहे ने। ते उत्थे जिहड़े ने 3 तरह दे जिहड़ियां कम्यूनिटीज जिहड़ा भाईचारा रहिंदा है, मैती है, कुकीज़ है ते नागा है। मैती ते कुकी जिहड़े ने आलमोस्ट बराबर ने ते नागा थोड़ी गिणती च ने। उत्थे जिहड़ी एक दिन जिहड़ी 3 अप्रैल नूं जिहड़ी हिंसा 3 मई नूं हिंसा हुई है, वो इस करके कि उत्थे एक पीस मार्च हो रहा सी ते उस तो लोग वापस जा रहे सी ते उसने बाद जिहड़ी है एकदम अटैक होया ते उत्थों हिंसा शुरू हो गई। जदों मैं ये गल कहना चाहनी हाँ कि मेरियां जिहड़ियां साथणां ने, साडे आगू ने भारतीय महिला फैडरेशन दे जिस दे विच मैं भी काम कर रही हाँ, उन्होंने 2 महीने असी वेट कर रहे सी क्योंकि साडी उत्थे संस्था दी जिहड़ी बहुत वड्डी गिणती विच औरतां ने, वो मैतीज़ दे विच भी ने, वो कुकी च भी ने, नागा दे विच भी ने, जिहड़ियां काम करदियां ने साडियां औरतां दे विच, बच्चियां दे विच। ते साडा ये फर्ज बनदा सी कि उत्थे जाके हाल चाल पुछिए क्योंकि उस तरह दीयां खबरां कोई भी साडे इधर नैशनल मीडिया ते नहीं आ रही। सो इस करके जे 28 जून तो लैके 1 जुलाई तक साडियां 3 आगू, एक दीक्षा जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, निशा सिद्धू भारतीय महिला फैडरेशन की जिहड़ी महासचिव है, सचिव है, और एनी राजा जिहड़ी जन सैकटरी है, उन्होंने 3 ने सोचा कि असी उत्थे जाके राहत शिविरां दे विच सिर्फ असी हालचाल पुछीए कि औरतां ते बच्चों की हालत की है। उस तो सिवा उन्हां दा कोई भी मोटिव नहीं सी। उत्थे राहत शिविरां च गए, वो जिहड़ियां औरतां सी खास कर नौजवान बच्चियां जिन्हां नूं कई दिन जिहड़ा है बंधक बना के रखा गया, ते नाल दी नाल जिहड़े साडे विद्यार्थी ने जिहड़े 2 महीने तो उन्हां दे पेपर जिहड़े चल रहे ने, ओह उत्थे बैठे हुए ने, उन्हां नूं भोजन किन्ना मिल रहा है, नहीं मिल रहा। उत्थे जिहड़ियां साडीआं भाईचारक संस्थावां ने उही राहत शिविर ज़्यादा चला रहीआं ने। मैं ये कहना चाहनी हाँ कि जदों औरतां गईयां आके उन्होंने 3 जुलाई नूं प्रेस कानफ्रेंस की जिहड़ी कि दिल्ली दे प्रेस क्लब दे विच सी, जिस च वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा पत्रकार भाईचारा आया। ते उस तो बाद उस दे विच जिहड़ी वो पत्रकार कानफ्रेंस सी, प्रेस मीट सी, उहदे विच कुकी ते मैती भाईचारे दे जिहड़े दिल्ली च बेस्ड ने लोग, वो भी उस प्रेस कानफ्रेंस शामिल होए एज ए दर्शक, एज ए श्रोता। तुसीं भी तो उस प्रेस कानफ्रेंस गए सी? हाँ, मैं भी स्पैशली उस प्रेस कानफ्रेंस दे विच गई सी कि इस मसले नूं उत्थे हालात की ने ते जां उत्थे जिहड़ियां साडीआं लीडर ने वो फैक्ट फाइंडिंग करके आईआं ने, किन्ने मरे ने, किन्ने जख्मी ने, किन्नियां औरतां लापता ने, बच्चों की हालत की है, कुपोषण की हालत की है, उन्होंने खाना मिल रहा कि नहीं। बहुत सारियां गर्भवती औरतां ने उत्थे, बहुत सारियां औरतां जिन्हां दे बच्चे राहत शिविरां च पैदा होए, ये सारी चीज़ है। और नाल दे नाल मैं जदों उन्हां नाल असीं ओह उत्थे कोई अंदाजा है उत्थे राहत कैंप किन्ने ने? मणिपुर तो ठीक है, अच्छा ਜਿਹੜੇ मणिपुर ईस्ट मणिपुर ते उहदा नॉर्थ मणिपुर दे विच साडीआं औरतां गईयां, ਉਹਦੇ बेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁਕੀਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਤਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਕੀ ਤੇ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਕੁੱਕੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਤਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, 2 ਮੈਤਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਤਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੈਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ % ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ CRPF ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਫਾਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਫਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਤ ਸ਼ਿਵਰ ਚਲਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਟੀਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਮਡ ਯੁਕਤ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਕੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਨੇ, BSF ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਹੋਰ ਵਫਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਫਦ ਨਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਹਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਰਮਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਟਾਇਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 2 ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਾ ਟ੍ਰਾਈਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਗਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਤੀ ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਫਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਜੰਮੂ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਗਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਕੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਤੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਟੀਮ ਗਈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੋਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜੰਮੂ ਜੀ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 42 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1942 ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਪੁਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਰਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਮਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਯਾਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚਾਵਲ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂਪੀਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟਰਗਲ ਲੜੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੰਫਾਲ ਏਰੀਏ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਗਰਮੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚਾਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 90ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂਪੀਲਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 39 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 90 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਪੂਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਔਰਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।